کے ساتھ انشاءاللہ العزیز سورہ مبارکہ علق کو اپنے اختتام تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کل ہماری گفتگو جو تھی وہ شان نزول کے اعتبار سے تھی کہ قرآن مجید کے جو علوم ہیں، علوم قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ترجمہ اور تفسیر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جہاں اور مختلف عناوین ہیں جیسے وحی اور اس کی اقسام، اور ایسے ہی تعویل اور تفسیر میں کیا فرق ہے، اور ایسے ہی اقسام کیا ہیں، نسخ کسے کہا جاتا ہے، بدا کیا چیز ہے، نسخ کے احکام کیا ہیں، نسخ کی تعریف کیا ہے، نسخ کی اقسام کیا ہیں، اور ایسے ہی ان میں سے ایک چیز ہے اور وہ ہے شان نزول، اور یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ عنوان ہے اور سبجیکٹ ہے، چونکہ جب تک کسی آیے مجیدہ کا آپ کو شان نزول کے بارے میں علم نہیں ہے، جب تک شان نزول کا نہیں معلوم ہوگا، تب تک آپ کو اس آیے مجیدہ کے صحیح ظاہری اور معنوی مفہوم کے بارے میں صحیح آگاہی نہیں ہو سکتی۔ آئیے پہلے شان نزول کی تعریف کر دیتے ہیں۔ شان نزول کہتے کسے ہیں؟ شان ایزیلی ہے کہ شان نزول یعنی قرآن کے اس آیے مجیدہ کے نازل ہونے کا مقصد، یعنی جس کی خاطر وہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی مقصد نزول آیے مجیدہ۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ مختلف اوقات سے تعلق رکھتی ہیں، مختلف مناسبتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں جو خاص وقت کے لیے آئی ہیں، بہت ساری آیات ہیں کہ جب ایک خاص مناسبت تھی تب وہ آیات اتری ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کسی سوال کے جواب میں اتری ہیں، یعنی کہ اصحاب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال کیا تو اللہ نے اس کا جواب کی شکل میں آیے مجیدہ کو نازل کیا۔ اور کئی آیات، کچھ آیات ایسی ہیں جو مختلف اصحاب کے ذہنوں میں غلط فہمیوں کے نتیجے میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آیات کا نزول ہوا ہے، چاہے وہ غلط فہمی کسی بھی شخص میں ہو، چاہے وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب ان میں ہو، یا کوئی سوال کرنے والا آیا ہے اس سوال کرنے والے کے ذہن میں کوئی غلط فہمی تھی، بہرحال کسی قسم کی کوئی غلط فہمی، اور یہ باتیں اصحاب کے اذہان میں بھی کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب حضور سرور کائنات اپنا لیکچر ڈیلیور کرتے تھے تو مختلف قسم کے اذہان بیٹھے ہوتے تھے، سارے صحابہ کا درجہ بھی ایک نہیں ہے، بہت سارے صحابہ تو حضور سرور کائنات یعنی ان کو بھی صحابہ کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے کہ جب حضور سرور کائنات پر وحی نازل ہوتی تھی آپ اس کو بیان فرماتے تھے تو حضور کی نشست میں بیٹھ کر وہ جی جی ہاں ہاں صحیح ہے بالکل ایسے کہتے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ محفل برخاست ہوتی تھی تو ایک دوسرے سے تنزن سوال کیا کرتے تھے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا، آپ کی سمجھ میں کچھ بات آئی؟ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ نہ ہمارے سمجھ میں آئی ہیں، نہ یعنی ایک قسم کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تو ایسے افراد کی مذمت میں بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو جب تک آپ اس سینیریو کو مد نظر نہیں رکھیں گے، جب تک آپ کے ذہن میں وہ پکچر نہیں آئے گی کہ اس آیے مجیدہ کے نازل ہونے کا ماحول کیا تھا، اس ماحول کو چاہے وہ مناسبت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ وقت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی کے سوال کے جواب کے اختیار سے ہو، اعتبار سے ہو، چاہے کسی کی ذہنی الجھن ہو، کسی ذہنی غلط فہمی کا کوئی شکار ہو اور اس کے جواب میں، اور بعض آیات کسی کی مذمت میں۔ اب جیسا کہ کچھ افراد حضور سرور کائنات کی محفل میں آتے تھے اور اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کو ایسے ہی القابات سے پکارتے تھے جیسے اپنے کسی دوست اور یار کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تنبیہ کی ہے، فرمایا کہ میرے حبیب کو اپنے دوستوں کی طرح مت پکارو، میرے حبیب کو اپنے یاروں کی طرح، اپنے یاروں میں سے کسی ایک یار کی طرح یار نہ سمجھو، میرا حبیب تمہارا یار نہیں ہے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یار غار، یعنی یہ لفظ یار جب استعمال کرتے ہیں یہ حضور سرور کائنات کی شان میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کسی کے یار نہیں ہیں،
हुजूर किसी के हम पल्ला भी नहीं हैं, हुजूर किसी के हम बराबर भी नहीं हैं। जब उलुल अज़्म अंबिया, जब साहिब शरीयत अंबिया, जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत नूह नजीउल्लाह, जब हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह, ये जो बड़े किबार अंबिया किराम हैं, जब उनका मुकाबला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना ज़ात बाबरकत से हो सकता है, ना शख्सियत से हो सकता है, ना उन पर आई हुई किताब का, हुजूर पर नाजिल शुदा किताब का मुकायसा मुकाबला मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई करना भी चाहे तो ये मौजू ही मुंतफी है। मौजू मुंतफी एक वो लफ्ज है जो खालिसतन हौज़े इल्मिया में इस्तेमाल होता है। मुंतफी, मौजू मुंतफी का मतलब यह है कि जब आप दो बंदों को आपस में उनको मुकायसा करते हैं तो अगर उनकी दोनों की कैटेगरी एक किस्म की है, दोनों की दर्जा बंदी एक किस्म की है, तो वो काबिल मुकायसा हो सकते हैं। लेकिन एक की शख्सियत आसमान को छू रही है और दूसरा बिल्कुल जमीन की तह तक पहुंचा हुआ है, अब इनको मुकायसा नहीं कर सकते। यहां कहते हैं मौजू मुंतफी है। और वो क्या है कि मुकायसा तो दूर की बात, ये इस लायक ही नहीं है कि उस आसमान सिफत शख्स के साथ इसका मुकाबला हो सके। लिहाजा जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंबिया का मुकायसा नहीं है, वो सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, तो लिहाजा कोई शख्स चाहे वो किसी शक्ल में हो, चाहे वो आले अतहार की शक्ल में हो, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कभी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बराबरी का सोचा भी नहीं, बल्कि जब भी फरमाया तो फरमाते हैं सैयदुल अंबिया, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह। और हजरत अमीर कायनात ने जब सलूनी सलूनी का दावा किया तो फरमाते हैं सलूनी सलूनी, मुझसे सवाल करो। और जब जवाब देते थे तो फौरन फरमाते थे हाजा असरो रसूलिल्लाह, हाजा असरो लिसानो रसूलिल्लाह, कि ये जो असर है ये रसूलुल्लाह की जुबान का है, ये लुआब दहन का असर है, हुजूर सरवर कायनात की मोहब्बतें और उनकी दी हुई तासीर का असर है। लिहाजा नाजरीन मोहतरम, ये लफ्ज भी हुजूर की खिदमत में जचता नहीं है। लिहाजा जो कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, कुछ अफराद की मजम्मत में नाजिल हुई हैं, जैसा कि सूरह मुबारक हुजरात में इरशाद खुदाबंदी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूले, कि आप अल्लाह और उसके रसूल से अपने कदम को आगे मत बढ़ाइए। इसका मतलब यह है अगर कुछ अफराद ऐसे थे जिन्होंने अपने कदमों को, चाहे वो जाहिरी कदम हो या फिक्री कदम हो या सोच के कदम हो या गुफ्तगू के कदम हो, यानी कि हुजूर की गुफ्तगू से पहले ये गुफ्तगू करना शुरू कर दें, कोई साइल आए तो ये पहले जवाब देना शुरू कर दें, और जब चलने की बारी आए तो हुजूर से आगे कदम रख लें, तो अल्लाह ताला ने डांट कर फरमाया, यानी अदब सिखा रहा है, इसमें तौबीख है, ज़ज्र है। फरमाया ला तुक़द्दिमू, नहीं है, खासतौर से ला तुक़द्दिमू, आगे मत बढ़िए, बैना यदैहिल्लाहि व रसूले, अल्लाह और उसके रसूल। अब यहां एक सवाल ये होता है कि देखिए कि अल्लाह ने तो आना नहीं है, जाहिर है अल्लाह जिस्म और जिस्मानियात से मुबर्रा है, फिर इस आय मजीदा का क्या मतलब है कि अल्लाह से आगे कदम ना रखिए। यानी जब आप महफिल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हों और कोई साइल आकर सवाल करे या किसी मसले की तलब हो, तो आप अपना जाती मशवरा न दीजिए, आप अपनी जाती ओपिनियन को अपने पास रखिए। आपको समझ नहीं है कि आप बैठे किसकी बारगाह में हैं, आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हैं। लिहाजा अपने मशवरे को, अपनी ओपिनियन को, अपनी राय को, जो आपकी अपनी एक जाती राय है, उसको साइड पर रखिए। इंतजार करें कि अल्लाह का फैसला आ जाए, इंतजार करिए कि अल्लाह का कलाम नाजिल हो जाए। ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाह, अल्लाह से भी आगे मत बढ़िए, बैना यदैहिल्लाहि व रसूल, और मेरे रसूल से भी आगे न बढ़िए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आगे गया नहीं था तो आयत आ गई तो यह आयत फजूल है, अल-इयाज़ु बिल्लाह। और अगर आयत जब आई है तो आयत का आना बताता है कि कोई ऐसा जरूर था
रसूलुल्लाह की महफिल में जो रसूलुल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश करता था, बल्कि बाज जगहों पर बढ़ भी गया था। सिर्फ कोशिश पे आयत नहीं आती, इसलिए कोशिश दिल में रह जाती है। ये इकदाम यानी अमली इकदाम किसी ने किया। अब जाहिर है वो भी तो सहाबा के जुमरे में आते हैं कि हजरत के सामने बैठे हुए थे, लेकिन जो एक्चुअल तारीफ है कि सारे सहाबा एक जैसे नहीं थे। अब जैसा कि एक उस्ताद अपनी क्लास में एक लेक्चर डिलीवर करता है, किसी को ज्यादा समझ आता है, किसी को थोड़ा समझ आता है। जब एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन के बाद किसी के 20 में से 20 आते हैं, कोई 17, कोई 18, कोई 10, कोई फेल हो जाता है। अब जो फेल होने वाला है वो कतई ये नहीं कह सकता कि उस्ताद ने मुझे कम समझाया। हुजूर सर्वर कायनात ने जो इल्म तकसीम किया, जो हिकमत बांटी, जो तकवा अता किया, वो सब बराबर था। लेकिन कुछ सहाबा ज्यादा लेने वाले थे, कुछ हाजिक थे। अब इब्ने अब्बास ने जितनी रिवायात को नकल किया है, इतना किसी और ने नकल नहीं किया। न खलीफा अव्वल ने किया, न दोवम ने, न सेवम ने, न हजरत अबू जर ने किया, न मिकदार ने। इसलिए मिकदार ने कि ये इब्ने अब्बास के पास बहुत ज्यादा, यानी वो कवियुल हाफिजा थे, लिहाजा सारे असहाब भी बराबर नहीं हैं। जब बराबर नहीं हैं तो कतन आप ये नहीं कह सकते कि ये 5, 10, 4, 5 अफराद बराबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल फर्क है। जाहिरन फर्क यह है कि एक वो है कि जो आया ही अल्लाह के घर में है, और एक वो है कि जो उस वक्त आया कि जो अल्लाह को मानते ही नहीं थे। कितना बड़ा फर्क तो यहीं पर वाज़ेह हो गया। जाहिर है जो अल्लाह के घर में आया, जाहिर है वो उसकी मंजिलत और उसकी फजीलत तो उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। अव्वलीन और आखरीन में सिर्फ एक ही हस्ती है कि जो अल्लाह के घर में आई है, वो हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकत है, और उनके वालिदैन का नाम हजरत अबू तालिब और जनाब फातिमा बिनते असद है। लिहाजा ये जो कुछ आयात हैं जो मजम्मत में, और कुछ आई हैं किसी की फजीलत में आई हैं, ये जब तक, और कुछ आयात में सिर्फ और सिर्फ अहकामात को बयान किया गया, तो नुजूल कुरान के एतबार से शान नुजूल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं इस मामले में 3-4 मिसालें अर्ज करके आपकी खिदमत में फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं इंशाअल्लाह। आज हमारे पास ब्रसल्स में इफ्तार का वक्त 9:47 47 पर है। तो इंशाअल्लाह अभी हमारे पास पूरा 1 घंटा मौजूद है और सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह इस पर। तो कुरान फहमी के लिए सिर्फ अपने घर में मुख्तलिफ तर्जुमों वाले कुरान मजीद रख लेने से ना आदमी मुफस्सिर बन जाता है, ना आदमी मुतरजिम बन जाता है। आजकल तो ये काम इजी हो गया। किसी आदमी से आप पूछें क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं तफसीर कुरान लिख रहा हूं। और वो क्या करते हैं कि उर्दू के कुछ तर्जुमे रखे हुए हैं, कुछ तर्जुमे अहले सुन्नत के, कुछ तर्जुमे अहले तशय्यो के। और ये मुझे बताइए, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कुरान आया अरबी में नाजिल हुआ है या उर्दू में नाजिल हुआ है? यकीनन अरबी में। तो जो आदमी तफसीर कुरान लिखना चाहता है उसे अरबी की अलिफ बे का ही नहीं पता, अब वो क्या तफसीर लिख रहा है। लिहाजा वो उर्दू के चंद सेंटेंस कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से लेकर एक जगह जमा करके तो वो कहता मैंने तफसीर लिख दी है। ये तफसीर का हक नहीं है। तफसीर तब आती है कि पहले उलूम कुरान आते हों, फिर अरबी जुबान आती हो, फिर वो अल्लाह ने फहम और फरासत दी हो कि जिससे आप इल्म सर्फ आती हो, इल्म नहव आता हो और मंतिक आती हो, फलसफा और कलाम की अबहास आपने हजम की हुई हो। उसके बाद आप लिखिए, खुदावंद आलम तूल उम्र अता फरमाए, हजरत शेख मोहसिन अली नजफी दामत बरकातहू एक बहुत बड़ा इल्मी सरमाया है, और जिन्होंने किताब कुरान मजीद का तर्जुमा अल बलाग के उन्वान से किया है। अब तकरीबन 82 साल के हैं वो, 82 साल की उम्र में हैं। और इतनी उम्र लगी, वो पाकिस्तान से चले, हौज़ा इल्मिया क़ुम में पढ़ने के बाद अभी वो पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने तफसीर कुरान अल कौसर के नाम से इंतहाई जो जदीद उसलूब पर तैयार शुदा है, और जमाने की एतबार से आज का इंसान हर वो चीज जो सोचता है उस पैराए में उन्होंने तफसीर
अल कौसर को लिखा है। लिहाजा ऐसे अकाबिर उलमाए किराम हैं, अल्लाह इन अकाबिर उलमाए किराम का साया कायम दायम फरमाए, और इन्होंने वाकई हक अदा कर दिया है तफसीर लिखने में। वगरना ये उर्दू की 3-4-5 किताबों तर्जुमे को लेकर जमा कर लेने का नाम कतअन तफसीर नहीं है, जब तक आपको उलूम कुरान का अंदाजा नहीं है। अब सुनिएगा कि सिर्फ एक चीज है शान नुज़ूल, बाकी अबहास अभी मौजूद हैं कि वही की आप बहुत सारे मुकर्रिरीन को सुनते हैं और ये अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी पर भी वही कर दी, हजरत मूसा की वालदा पर भी वही कर दी, और ये लफ्ज इस्तेमाल कर दिए। तो अब ये वही क्या है? वो इसका तर्जुमा यूं ही कर देते हैं, वही कर दी। वही लफ्ज की जो हजरात अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, वहां वो लिख देते हैं जैसे अंबिया को वही आई, वो कहते हैं शहद की मक्खी को भी वही की। वो लफ्ज वही का है, लेकिन शहद की मक्खी ना नबी है, न रसूल है, न इमाम है, न हुज्जत खुदा है। यहां वही के मीनिंग इल्हाम के माना में है, वो वही नहीं है जैसे हजरत मूसा की वालिदा के लिए कहा। और ये लफ्ज अभी मैं आता हूं उसकी तफसील में इंशाल्लाह, आज वक्त मिला तो अर्ज करूंगा कि वही होती क्या है, वही की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, और अंबियाए किराम के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर, जाहिर है हमारी गुफ्तगू कुरान मजीद से हो रही है, हम रिवायात का सहारा नहीं ले रहे। फिर कोई आदमी मोतरज हो और वो ये कहे कि आपने रिवायात का सहारा लिया है, ये रिवायत ज़ईफ है, ये गरीब है। और यहां एक और बात भी बता दूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला नबुव्वत इख्तिताम पर है, और अगर कोई आदमी कहे कि फलां शख्स अगर नबी होता तो ये सरासर अक्लन महाल है, मुमकिन ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि मकतब तशय्यो और दीगर मकातिब जो बाशऊर मकतब हैं वो समझते हैं, और उनका अकीदा और नजरिया यह है कि जो भी नबी होता है वो मासूम होता है। नबी के लिए मासूम होना जरूरी है, इसलिए कि जब नबी मासूम नहीं होंगे, गुनाहों से इज्तिनाब नहीं करेंगे, पाक और पाकीज़ा नहीं होंगे, तो जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो कहां करेंगे? मुझे बताइए, एक आदमी दूसरे को कहता रहे आप नमाज पढ़िए, आप नमाज पढ़िए, आप नमाज पढ़िए, और खुद ना पढ़े, कोई इसकी बात मानेगा? कतअन नहीं मानेगा। क्यों? इसलिए कि वो खुद अमल पैरा नहीं हो रहा। यही वजह है कि जब अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मासूम इसलिए बनाया है, न वो शराब पीते थे, न वो झूठ बोलते थे, न वो किसी की गीबत करते थे, न चुगलखोरी करते थे, न किसी गलत मंजर से अपनी निगाह को आलूदा करते थे, न जुबान से झूठ बोला, और न किसी को अजियत देते थे। ये क्यों था? कि अल्लाह ने उन्हें एक नमूना बनाया है, और नमूना वही हो सकता है जो मासूम हो। लिहाजा नबी के लिए मासूम होना जरूरी है, और मासूम वो नहीं होता जो 40 साल के बाद मासूम बने। ये इस्मत कोई कसबी चीज नहीं है कि आप किसी जगह जाकर, पहाड़ी में जाकर चोटी में बैठ जाएंगे, किसी गार में बैठ जाएंगे, कहीं आप सूफी इज्म को अपना लेंगे, उसके बाद इस्मत मिल जाएगी, जनाब पहले सारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। ये आजकल का ट्रेंड बहुत गलत है कि 30 साल तक मजे उड़ाओ, जो करना है करो, बेहिजाबी करो, सब कुछ करो, और उसके बाद तौबा कर लो, अल्लाह सारे गुनाह। वो लोग भी तो ऐसे ही थे कि 40 साल के बाद जो मुसलमान हो वो जितनी भी कोशिश कर ले वो मासूम नहीं हो सकता, इसलिए कि वो अपनी 40 साला जिंदगी की जो बहारें गुजार चुका है उन्हें जिंदगी से कैसे कट कर सकता है, कैसे स्किप कर सकता है। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप उसको एडिटर में डालें और इतना पीस जो आपको पसंद नहीं है वो आप उसमें कट कर दीजिए, मुमकिन नहीं है। और इसलिए नबी के बाद नहीं कोई नबी बन सकता जो भी इद्या करे। क्यों? इसलिए कि नबी के लिए मासूम होना जरूरी है, और जिनके बारे में दावा किया जाता है कि इतनी रिवायात ले आएंगे वो नबी बन जाएंगे, अगर होते तो नबी होते। आप नबुव्वत तो बात की बात है, पहले उनकी इस्मत तो साबित करिए। पहले नबी के लिए मासूम होना जरूरी है। और यहां एक और बात अर्ज करूं कि नबी के बाद यह नहीं कि इस्मत का सिलसिला खत्म हो गया, 13 मासूम और भी हैं नबी के बाद, लेकिन जो मासूम थे उन्होंने इद्याए नबुव्वत के लिए कुछ बात नहीं की कि हम नबी के बाद होते तो चले, कोई बात मानने को भी तैयार था। लेकिन जो मासूम थे उन्होंने तो कहा ही नहीं। और क्यों नहीं कहा? इसलिए हकीकत में यही वो 14 मासूम हैं
रसूल पाक के बाद 13 मासूम हैं कि जो खत्म नबुवत के कायल हैं। मकतब अहले बैत के पास मोहकम और मजबूत दलील है खत्म नबुवत की। हम इस शक और शुबे में भी नहीं पड़ते कि अगर होता तो वो अगर की बात ही नहीं है। आप अगर को लगाना चाहते हैं तो पहले इस्मत को साबित करिए, इसलिए कि इस्मत आप साबित कर नहीं सकते कि वो शख्स कि जब इस्लाम आया और जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने अगर होते नबी तो वो होते, उनसे पहले तो उनकी बहन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई थी, और जब वो अपनी बहन के घर दाखिल हुए इस्लाम लाने से पहले, और उन्होंने देखा कि हमारे घर कुरान के कुछ औराक पड़े हैं, मेरी बहन कुछ पढ़ रही है, उन्होंने कहा ये क्या है। उन्होंने बताने से थोड़ा हेजिटेशन का शिकार हुई। उन्होंने कहा कि ये तो अगर मैंने बता दिया तो ये जदोकोब करेंगे। बहरहाल बताया तो भी जदोकोब किया, न बताया तो भी जदोकोब किया। बहरहाल वो आदमी जो इस्लाम लाने पर अपनी बहन को जदोकोब कर सकता है, वो किसी सूरत में मासूम भी नहीं हो सकता और नबी भी नहीं हो सकता। इसलिए नबी का काम जदोकोब करना नहीं है। नबी तो आए ही दावत इस्लाम देने हैं, लेकिन जो इस्लाम ला चुका हो उसको सरजनिश करना, मारना, ऐसे आदमी से मुताल्लिक कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि वो नबी हो सकता है। लिहाजा कुरान फहमी के लिए हम आयतों को आयत से डिफाइन करेंगे, रिवायत को नहीं लाएंगे। और अगरचे बहुत सारी गुफ्तगू हम कर सकते हैं, लेकिन नज़ाकत वक्त की बिना पर हम इंशाल्लाह उसको बाद के लिए छोड़ रहे हैं। तो कुरान फहमी के लिए ये बात ज़हन में रखिए कि आज हमारी गुफ्तगू सिर्फ शान नुज़ूल पर होगी कि शान नुज़ूल, अगर आपको शान नुज़ूल का इल्म सही नहीं है, आपको उस मौके का इल्म नहीं है, मुनासिबत का इल्म नहीं है, तो आयत का हकीकी मफहूम आपको समझ नहीं आ सकता। और अगर किसी कलाम के महल्ले नुज़ूल का इल्म ना हो तो उसका रुख फिर किसी और तरफ चला जाता है। लिहाजा क्यों कुछ लोगों को शुकूक व शुबहात हुए, ये आयत इसके बारे में है, दूसरी उधर है, इसलिए कि उन्हें महल्ले नुज़ूल का इल्म नहीं था। उन्होंने अपने ज़हन से सोचा ये तो ऐसी होगी। अपने ज़हन की सोच का नाम कुरान नहीं है, बल्कि अल्लाह के कलाम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तौज़ी का नाम कुरान है। अब यहां अब ये महल्ले नुज़ूल कहां से लें, ये बहुत बड़ा सवाल है। शान नुज़ूल किस से लिया जाए? आप कहते हैं कि शान नुज़ूल के बगैर कुरान समझ नहीं आता, किस से लें? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात में थे, और आपको तो मालूम भी था किस किस आयत, किस किस जगह पर कौन सी आयत आई थी। जब आप कभी उस जगह से दोबारा गुजरते थे जहां आयत आई हुई होती थी, तो हुजूर सरवरे कायनात असहाब को कहते थे कि ये वो जगह है जहां वो वाली आयत आई, ये वो जगह है जहां फलां आयत आई, इसलिए कि हुजूर के इल्म में ये बातें थी। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप ये नुज़ूल कुरान का इल्म किस से लेंगे? दो चार जुमलों में मेरी तमहीद सुन लीजिए, ये किस से लेंगे आप? जो अपनी बहन को ज़दोकोब करे कुरान रखने पर, पढ़ने पर, उससे लेंगे शान नुज़ूल? क्या आप शान नुज़ूल उससे लेंगे कि जो किसी के घर में दीवार फलांग कर चला जाए? क्या आप शान नुज़ूल उससे लेंगे जो कहे काश मैं बकरी की मेंगनी होता? क्या आप शान नुज़ूल उससे लेंगे कि जिसे हजरत रसूल खुदा फरमा रहे हैं आखिरी वक्त में कि आप वो लश्कर उसामा बिनते ज़ैद जो हैं उनके लश्कर में जाइए, वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा? क्या आप उनसे शान नुज़ूल लेंगे? क्या आप शान नुज़ूल उनसे लेंगे कि ग़ज़वे तबूक में हजरत ने उनको कहा कि आप जाइए जंग में, उन्होंने कहा आज मेरा इरादा नहीं है, हजरत ने फरमाया जाइए, बाई फोर्स वो गए, लेकिन जब मुबाहले की बारी आई, वो आमादा थे जाने के लिए, हजरत ने फरमाया नहीं जाना, आप रुकिए। तो क्या आप शान नुज़ूल उससे लेंगे जो कहे कि जहां मैं जाना चाहता हूं मुझे लेकर जाते नहीं, और जहां मैं नहीं जाना चाहता वहां मुझे भेज देते हैं? इसका मतलब यह है उन्होंने रसूलुल्लाह की मर्जी को तो एक्सेप्ट किया ही नहीं है।
اللہ کے کلام کو تو مانا ہی نہیں ہے، کیا شان نزول اس سے لیں گے؟ قطعاً نہیں۔ کس سے لیں؟ آئیے، اچھا یہ بات ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی آدمی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو ابھی میں سنانے جا رہا ہوں، جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دعویٰ کیا۔ اور جب کہیں روم سے سوال آتا تھا، کہیں اور سے سوال آتا تھا تو وہ سوال آتا ہی دروازہ حضرت علی پر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر آیت کے ظاہر کو بھی علی جانتے تھے، باطن کو بھی علی جانتے تھے۔ سنیے گا، حضرت علی فرماتے ہیں ما نزلت فی القرآن آیت، قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جو نازل ہوئی ہو الا وقد علمت، اور مجھے اس کا علم نہ ہو۔ اس لیے کہ جو رسالت کی خوشبو کو سونگھتا ہے، نور وحی کی خوشبو کو اپنے مشام سے سونگھتا ہے، وہی بتا سکتا ہے اس آیت کا علم کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں قرآن کی جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں، اچھا یہاں ایک اور موضوع بھی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر ڈسکس کریں گے کہ تحریف قرآن کا مکتب اہل بیت تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے، اور نہ ہی تحریف قرآن ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر قرآن میں تحریف ہو جائے تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اور اللہ ہے صادق الوعد، ہمیشہ سچ بولتا ہے، ولا تخلف المیعاد، اللہ کی شان میں جھوٹ ہے ہی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں این نزلت، مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، وفی من نزلت، اور کس کے بارے میں نازل ہوئی، کوئی آدمی ہے اس کے بارے میں، کوئی چیز ہے اس کے بارے میں، کوئی کسی اور کے بارے میں۔ پھر فرمایا وفی ای شیء نزلت، اور مجھ علی کو پتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں فی سہل نزلت ام فی جبل نزلت، کہ یہ کسی میدان میں نازل ہوئی ہے یا کسی جبل پہاڑ پر نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ خالی خطابت کے ٹوٹکے اور ٹکڑے اور یہ نہیں ہے کہ پہاڑ ہے، میدان ہے، نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ آیات ایسی ہیں جو پہاڑ پر نازل ہوئی ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو میدان میں نازل ہوئی ہیں، کچھ گھروں میں، یہ تفصیل ہے۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں سلونی، مجھ سے پوچھو، فواللہ، اللہ کی قسم، کون کہتا ہے؟ کائنات کے امیر، مجھ سے پوچھو اللہ کی قسم، لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، اللہ کی قسم مجھ سے پوچھو، کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو تم مجھ سے پوچھو اور میں اس کا جواب نہ دوں، میں تمہیں اس سے خبردار کروں گا، جواب دوں گا۔ سلونی عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے مجھ سے پوچھو، یعنی حضرت علی فرماتے ہیں رسول، یہ قرآن مجید کے اندر جہاں سے بھی پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی سے پوچھو۔ کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا، نہ ابن عباس نے دعویٰ کیا، نہ خلیفہ اول نے کیا، نہ دوم نے کیا، نہ سوم نے کیا۔ انہیں جب مشکل پیش آتی تھی وہ حضرت علی سے پوچھا کرتے تھے، اور اس لیے وہ جانتے تھے کہ سلونی سلونی صرف علی ہی کہتے ہیں، اور پھر وہ بعض اوقات تو وہ اس وقت تعریف بھی کرتے تھے کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ جملے درست ہیں، یہ روایات صحیح ہیں، اس لیے کہ اگر ان کی بھی حیات کا کوئی سامان تھا تو حضرت علی کی بدولت تھا۔ کہا قرآن کے بارے مجھ سے پوچھو، فواللہ ما من آیت الا وانا اعلم، کوئی آیت نہیں ہے مگر ہر آیت کو میں علی جانتا ہوں۔ بلیل نزلت ام بنہار ام فی سہل ام فی جبل، کیا میں علی جانتا ہوں کہ وہ رات میں آئی ہے آیت، یا دن میں آئی ہے، یا پہاڑ پر، یا کسی میدان میں۔ اب سنیے گا، ایک نتیجہ آپ کو دینے جا رہا ہوں فہم قرآن کے لیے، یہ بات کہ شان نزول اگر کسی کو سمجھ نہ آئے، 4-5 جملوں میں میری تمہید سن لیجئے، تمہید نکل گیا، اب نتیجہ سن لیجئے۔ اگر قرآن فہمی نہ آئے تو اس کے بغیر آیت کو سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ بعض آیتیں ایک خاص مناسبت میں اور خاص رنگ میں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے اگر شان نزول نہ آتا ہو تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک نہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے 1,25,000 وہ جو ٹی وی پر چیلنج کرتے ہیں نا، اعلان کرتے ہیں 1,25,000 اصحاب تھے، یہ وہی تو صحابہ تھے کہ جو میدان غدیر میں موجود تھے۔ رسول اللہ نے خطبہ غدیر ارشاد فرمایا، اور پھر جبرائیل آیت لے کر آئے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس کا شان نزول کیا ہے؟
یہ وہ آیت ہے کہ جو میدان میں آئی ہے، یہ وہ آیت ہے جو غدیر خم میں آئی ہے. یہ باقی یہ صرف یہ اس آیت کا شان نزول حضرت علی نہیں بتائیں گے، اس کا شان نزول وہ بھی بتائیں گے کہ جنہوں نے بخن بخن لک یا علی کہہ کر مبارکباد بھی دی تھی. خلیفہ اول نے، دوم نے، شیخین نے کہا یا رسول یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ مومنوں کے بھی اور مومنات کے بھی امیر ہو گئے، آپ ولی ہو گئے. تو ایک دفعہ انہوں نے اس بات کا مبارکباد بھی دی. اور شب ہجرت، اچھا شب ہجرت، جب تک آپ کو ہجرت کی رات کی مناسبت نہیں پتا ہوگی تو من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی آیت کا شان نزول جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. یہی تو وجہ ہے مکتب اہل بیت جب بھی قرآن کی آیت کو پیش کرتا ہے تو ساتھ شان نزول پیش کرتا ہے، اور جو آیات اہل بیت کے شان میں آئی ہیں ان کا شان نزول ہوتا ہے اور پھر اللہ قرآن میں آیت کو نازل کرتا ہے. اور ایسے ہی وَسَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، وہی غدیر کے موقع پر جس نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ اعلان آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ اگر اللہ کی مرضی سے ہے تو ابھی ابھی جو ہے وہ میرے اوپر عذاب آئے اور میں مر جاؤں. اور اتنے میں آسمان سے ایک کنکر آیا، پتھر آیا اور یہ شخص مر گیا. کنکر تو لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جو حضرت علی کی امامت اور وصایت اور ولایت کا انکار کر دے اس کا علاج ایک کنکر ہے، اس کا علاج ایک کنکر ہے. اور وہ کنکر دو جگہ پہ لگا، یعنی کہاں کہ جب ابراہا لشکر لے کر آیا اور خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی، خانہ کعبہ کو گرانے لگا، تو اس وقت بھی ابابیلیں آئیں اور کنکر مارا. کنکر کے ذریعے لشکر ابراہا کو نیست و نابود کر دیا. اور حضرت علی کی ولایت میں بھی جس نے شک کیا اللہ نے اس کا علاج بھی کنکر میں رکھا ہے. اب سن لیجئے نتیجہ، نعرہ آپ اپنی جگہ پہ مار لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کعبے کا دشمن ہے تو بھی اللہ اس کو کنکری کے ذریعے نابود کرتا ہے، اور اگر کوئی مولود کعبہ کا دشمن ہے تو بھی اللہ اسے کنکر کے ذریعے عذاب عطا کرتا. آپ دیکھ لیجئے آج بھی جو بھی حارث بن نعمان فہری کے نقش قدم پر چل رہا ہے اس کا علاج بھی کنکر ہے. اور وہ کنکر کس شکل میں آئے، وہ کون لے کر آئے، ابابیل مارے، کوئی پرندہ مارے، کوئی کہاں سے عذاب آئے، وہ ایسا ہی ہے کہ ضرور آ کر رہے گا. لہذا یہ شان نزول ہے. اور بہت ساری مثالیں، اب میں ان کی جانب آگے نہیں بڑھتا ہوں، لیکن آئیے اب میں اس سورہ مبارکہ الگ کو اپنے اختتام تک پہنچاتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ جو وقت باقی رہ گیا انشاءاللہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت بھی ہماری پینڈنگ ہے، اور کچھ مومنین نے درخواست کی ہے، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اسے پیش کروں گا. اگرچہ ٹائم ہمارے پاس ہر روز 1 گھنٹہ 45-46 منٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کی محبت ہے. آپ جس شوق اور جس انہماک سے دیکھ رہے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ اس وقت سے ان لمحات سے فائدہ اٹھایا جائے، جتنی زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو سکے. اس لیے یہ علم ایسا ہے، یہ علم ختم ہونے والا نہیں ہے، اور ہماری گفتگو بھی ایسی ہے، کوئی رٹی رٹائی نہیں ہے کہ کوئی آدھا گھنٹہ پڑھی اور 45-46 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی. نہیں، الحمدللہ یہ اس دروازے کا کرم ہے، اور یہ اسی ماہ رمضان کے فیوز و برکات ہیں، اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کی تاثیر ہے کہ اس کے اندر، اور وہ تو صرف حضرت علی علیہ السلام نے ابن عباس سے کہا تھا کہ مجھے تفسیر سنائیے، ابن عباس نے کہا تھا، تو حضرت جو ہے وہ ساری رات، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ رات غروب کے بعد طلوع تک ہم لگے رہے، ابھی بسم اللہ کے بعد سے ہی آگے نہیں بڑھے تھے. اور فرمایا اگر صبح قیامت تک اے ابن عباس تو سنتا رہے اور میں علی بیان کرتا رہوں تو ہم صرف سورہ الحمد کی تفسیر کو مکمل نہیں کر سکتے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، اتنا کلام ہے، اتنا میٹر ہے، اتنا مواد ہے اس قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے، شان نزول کے حوالے سے. آئیے 2-3 باتیں اسی شان نزول کو مد نظر رکھیے. یہ جو سورہ مبارکہ علق نازل ہوا اور حضور سرور کائنات پر پہلی وحی آئی اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کا بھی
शान नुज़ूल है। और जो दूसरा हिस्सा है इसकी मैं अर्ज कर चुका आपकी खिदमत में। एक हिस्सा दूसरा है, अल्लाह ताला फरमाता है अराइतल्लज़ी यन्हा, क्या आपने ऐसे बंदे को नहीं देखा जो रोकता है आपको, अब्दन यानी रोकता है अब्दन एक ऐसे बंदे को, इज़ा सल्ला जब वो नमाज पढ़ता है। ये सूरह मुबारक अलग है। कहा क्या आपने नहीं देखा ऐसे आदमी को क्या करता है कि एक बंदा खुदा है, एक अब्द खुदा है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो जो उनको रोकता है। अब ये आयात देखिएगा और शान नुज़ूल देखिएगा। फिर फरमाया अराइता, क्या आपने नहीं देखा, इनकाना अलल हुदा, के अगर वो बंदा सही रास्ते पर हो, औ अमरा बित्तक़वा, और तकवा का हुक्म दे, यानी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन वो सीधे रास्ते पर हैं, वो दूसरों को हिदायत देने के लिए आए हैं और वो तकवा का हुक्म भी देते हैं। यानी जिसको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है वो कौन है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत है और आप मुजस्सम हिदायत हैं और दूसरों की हिदायत के लिए तशरीफ लाए हैं और तकवा का अमर देते हैं। फिर फरमाया अराइता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, क्या देखते हो कि अगर ये रोकने वाला के, अराइता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, कि वो जो रोकने वाला रोकता है और वापस पलट जाता है। फिर फरमाया अलम या अलम बे अन्नल्लाह यरा, क्या वो ये नहीं जानता कि अल्लाह ताला देख रहा है। मैं आपको इसका सिनेरियो पेश करूं, शान नुज़ूल क्या है। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो अबू जहल ने कहा कि अब जब ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ेंगे तो वो जब सजदे में जाएंगे तो मैं उनकी गर्दन मुबारक पर पैर रख लूंगा। ये नमाजी की भी तौहीन है, नमाज की भी तौहीन है। अब ये शान नुज़ूल सुनिए और इस शान नुज़ूल को आज के जमाने में मुंतबिक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उस जमाने का अबू जहल कैसा था और आज के जमाने का अबू जहल कैसा है। क्या फरमाया हजरत ने, कुरान मजीद क्या कहता है कि जब अबू जहल ने यह कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ेंगे, अपने दोस्तों से कहा, अपने साथियों से, कबीले वालों से कहा, जब ये नमाज पढ़ेंगे और ये जब सजदे में जाएंगे तो मैं इनकी गर्दन पर पांव रखूंगा, यानी ये तौहीन है, पांव रखूंगा। और उसने ऐसा ही किया। जब हजरत नमाज में सजदे में जाने लगे और वो सजदे में गए तो अबू जहल आपकी गर्दन पर पांव रखने वाला था, रखने वाला था। अभी रखा, रखने की नीयत से उसने अपने पैर को आगे बढ़ाया। जैसे पैर को आगे बढ़ाया, थोड़ी देर हवा में रख के और फिर उसने पैर वापस कर लिया, नहीं रखा, आपकी गर्दन पर नहीं पहुंच सका उसका नजिस जूता और नजिस पांव, बल्कि नजिस बदन उसका पूरा। जाहिर है जो हजरत की नमाज का मुखालिफ हो वो सिर्फ उसका पैर ही नजिस नहीं है, वो खुद मुजस्सम निजासत है। और जाहिर है अबू जहल के लानतुल्लाह अलैह होने पर तो किसी को एतराज नहीं है। अबू जहल के लानतुल्लाह अलैह होने पर किसी को एतराज नहीं है। जाहिर है वो मुशरिकीन मक्का में से था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजियतें दी हैं और जंग बदर में पेश था। जो हुजूर के साथ जंग में मद्दे मुकाबिल आ जाए वो अबू जहल होता है, चाहे वो नाम का अबू जहल हो या किरदार का अबू जहल हो। तो जंग बदर में असली शक्ल में नाम का भी किरदार का भी अबू जहल सामने आ गया। ऐसे ही आप बाकी जंगें भी देख लीजिए कि बाकी जंगें जो हैं जहां जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानशीन के मुकाबिल में जो भी आया वो उसी का किरदार रखता है। लिहाजा जब उसने पैर रखना चाहा, नहीं रख सका, उसने पैर को हटा लिया। उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या वजह है, तू तो बड़े बुलंद बाला दावे करता था कि अभी जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे तो मैं इनकी गर्दन पे पांव रखूंगा, और अब वो सजदे में गए भी हैं, तुम्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था, तुमने रखा क्यों नहीं। अब अबू जहल का जवाब सुनिएगा। उसने कहा दो बातें। एक तो बात यह है
जब मैं हजरत की गर्दन पर पैर रखने के इरादे से अपने पांव को उठाया तो क्या देखा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान एक खंदक है, आग की। खंदक समझते हैं, एक गड़ा है और उसके अंदर आग जल रही है और उसके शोले बहुत तेज उठ रहे हैं। लिहाजा मेरा पैर, मेरी जुर्रत नहीं हुई कि मेरा पांव आगे जाता तो जल जाता। उस तपिश से मैं पीछे। एक बात कि उसमें आग जल रही थी और दूसरी बात कि अबू जहल कहता है कि मैंने किसी परिंदे के फड़फड़ाने की, जैसे पर फड़फड़ाते हैं ना, पर फड़फड़ाने की आवाज को सुना। ये दो बातें ये आप देख सकते हैं तफासीर में जाकर, और हुसैन बख्श जाड़ा साहब ने भी इसको लिखा है रिवायत को, कि कहा दो बातें, एक बीच में आग की खंदक आ गई और दूसरा पर मारने की आवाज आई मुझे, और इस वजह से मैं पीछे हट गया, मैं नहीं रख सका। अब सुनिएगा, ये जो हजरत इमाम, ये इसको रिवायत करते हैं हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने फरमाया ये जो अबू जहल कर रहा था अज राह तकब्बुर कर रहा था कि हम बड़े हैं, हम आपसे उम्र में ज्यादा हैं, ये कौन है छोटा सा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये नया इस्लाम ले आया, हम बड़े हैं, हमारे आबा अजदाद का इस्लाम ज्यादा अच्छा है, दीन बहुत ज्यादा अच्छा है। तकब्बुर में आकर उसने ये हरकत करना चाहिए। जब वो नहीं कर सका, ये दो चीजों को देखा, एक आग को देखा और दूसरा पर की आवाज को सुना। हजरत फरमाते हैं वो आगे नहीं बढ़ा, कहा अगर वो बदबख्त आगे बढ़ जाता तो मलाइका उसके गोश्त को टुकड़े टुकड़े और रेजा रेजा कर देते। कहा मेरे और उसके दरमियान मलाइका हायल हो चुके थे कि अगर वो आग से आगे बढ़ता है तो मलाइका पर मार कर उसको, उसके गोश्त को रेजा रेजा कर देते, उसके गोश्त को रेजा रेजा कर देते। अब देख लीजिए, यह रिवायत है कि, और इसका शान नुजूल यही था कि अलम या अलम बे अन्नल्लाह यरा, क्या उस अबू जहल को पता नहीं है कि अल्लाह ताला देख रहा है। फिर फरमाया कल्ला लइन लम यंतहे, अगर ये अपनी बात से बाज ना आया, सूरह मुबारक अलग है, अगर ये अपने काम से पीछे ना हटा, अगर बाज ना आया, लनस्फअन बिन नासिया, तो कियामत वाले दिन हम इसकी पेशानी से पकड़कर इसे जहन्नुम की तरफ घसीट कर लेकर जाएंगे। ये आयात का तर्जुमा है कि हम, अगर ये अपने इससे बाज ना आया, यानी तौहीन रिसालत से बाज ना आया, ये बात ज़हन नशीन रखिए, अबू जहल का ये अमल तौहीन रिसालत है, और अबू जहल के बाद जिसने इस अंदाज में तौहीन रिसालत की है, यकीनन वो अबू जहल का किरदार है। और कुरान की आय मजीदा बता रही है, सूरह मुबारक अलग आप देख सकते हैं, कोई भी आप तफसीर उठाकर देख लीजिए, कहा माथे को पकड़कर, पेशानी के बल खींचकर उसे जहन्नम में ले जाएंगे। नासियतिन काज़िबतिन खातिआ, कि ये कौन सी पेशानी है, एक तो ये झूठी है और दूसरा खताकार है, और अगर ये बाज ना आया तो ये होगा। और फिर कहा फलयद ओ नादिया, अगर उसने क्या कहा कि उसने कहा कि अगर ये दीन इस्लाम रोकते हैं, नहीं रोकते तो हम क्या करेंगे, मैं एक कबीले का सरदार हूं, यानी कुछ आदमी मेरे अंडर हैं कि जो मेरे इशारे पर चलते हैं, मैं उन्हें बुला लूंगा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करूंगा और किसी सूरत भी इनको माफ नहीं करूंगा। चंद बंदे जो मेरी पार्टी के हैं उन्हें मैं बुला लूंगा। लिहाजा जब उसने ये कहा उन्हें बुला लूंगा, तो अल्लाह फरमाता है सन्नद ओ जबानिया, तू अपने बंदों को बुला ले और हम जहन्नम के मुवक्किलों को बुला लेंगे। जहन्नम के मुवक्किल कौन है, जो पकड़ पकड़ कर जहन्नम में डालने वाले हैं, हम उन्हें बुला लेंगे। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक्तरिब, और खाजिन हाय जहन्नम को बुला लेंगे, और उस वक्त ये कोई मदद मांगेगा भी सही तो जो इसके मानने वाले हैं, इसके मुरीद हैं, वो कतअन इसकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। अब यहां तीन बातें हैं और उसका शान नुजूल आप देख लीजिए।
ایک کردار ابو جہل کا ہے، ایک کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس شان نزول کو دیکھیے، میں پھر اپنے موضوع پر آ رہا ہوں، منطبق کر رہا ہوں۔ ایک کردار ابو جہل کا ہے، ایک کردار رسول اللہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جانا چاہتے ہیں، سجدے میں اس نے کہا کہ سجدے میں جائیں گے تو میں گردن پر پیر رکھوں گا، اور گردن پر پیر رکھوں گا تو اس کے بعد ان کی توہین ہوگی، لہذا وہ یہ کر نہیں سکا۔ اللہ فرماتا ہے ماتھے کے بل کھینچ کر اسے جہنم میں لے جاؤں گا، اور اس کے جو ماننے والے ہوں گے وہ بھی اس کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اب دیکھیے، اپنے زمانے کا ابو جہل رسول اللہ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا، نماز میں اذیت دے رہا ہے، لہذا پیشانی کے بل اللہ اسے جہنم میں گھسیٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ وہاں بھی کسی ابو جہل کے نمائندے نے، یعنی یہ خود بھی ابو جہل ہی تھا جو ابن ملجم تھا، بہرحال کسی کا نمائندہ تھا، یقیناً وہ بھی ابو جہل ہوگا۔ ابو جہل کا نمائندہ جس نے نماز میں حضرت علی علیہ السلام کی توہین کی ہے، لہٰذا یہ بھی اپنے زمانے کا ابو جہل وہ ہے کہ جسے پیشانی سے پکڑ کر اللہ جہنم میں لے جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں کہ کربلا میں بھی ایک کردار امام حسین کا ہے اور ایک کردار ابو جہل کا ہے جو اپنے زمانے کا یزید ہے، اور اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کو حالت سجدہ میں شہید کیا ہے، لہذا اس نے بھی نماز کی توہین کی ہے، وہ بھی اپنے زمانے کا ابو جہل ہے۔ لہذا جو امام حسین کو توہین سے شہید کرے اور توہین کرے، نماز کی توہین کرے، وہ بھی ابو جہل ہے، اور قیامت والے دن اللہ اس کی پیشانی سے بھی پکڑ کر اسے جہنم میں لے کر جائے گا۔ لہذا یہ ایسے کردار ہیں، اور آج بھی اگر کوئی نمازی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی ایک آدمی یا چند افراد مل کر اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے اور نماز نہیں پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی ابو جہل صفت آدمی ہے کہ جو نماز کے، ظاہر آیت ہمارے بارے میں تو آئے گی نہیں، ظاہر ہم تو غیر معصوم ہیں، ہمارے بارے میں کہاں آیت آنی ہے؟ یہ آیت تو رسول خدا پر آئی ہے، کردار رسالت کو بیان کر کے باقی تمام کو اس کا سبق دیا جا رہا ہے۔ کہا کہ جو ظاہر ہے اس وقت نماز کی ابتدا تھی، کہا ابتدائے نماز پر جو حملہ آور ہو وہ بھی ابو جہل ہے، علی کے زمانے میں جو نماز پر حملہ آور ہو وہ بھی ابو جہل ہے، اور جو اپنے زمانے میں امام حسین کے زمانے میں نماز پر حملہ آور ہو، چاہے خود اپنے آپ کو نمازی ہی کہلواتا ہو، جب وہ نماز پر حملہ آور ہوگا تو وہ بھی ابو جہل کا کردار ہے۔ تو آج 1400 سال کے بعد جیسا قرآن کی آیت اس وقت زندہ تھی، قرآن کی آیت آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی، اس کے کردار زندہ ہیں، لہذا یہ اس کا سبق ہے۔ اور وہ تکبر کی بنا پر، اس نے کیوں کیا تھا؟ تکبر کی بنا پر۔ آج بھی تکبر کی بنا پر کوئی آدمی، یعنی نماز ایسی چیز ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی جنگ میں مقدم رکھا، یعنی جب ٹھیک گرمی کا زمانہ تھا، جنگ گرم تھی، اس وقت فرمایا نماز پڑھیں گے۔ اور جب سعید ابن جبیر نے کہا آقا آج آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھ لی جائے، اور حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اے، دو روایتیں ہیں، ایک ہے ابن سمامہ سیداوی سے، ابو سمامہ سیداوی، اور ایک سعید ابن جبیر۔ حضرت نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، اے ابو سمامہ سیداوی یا اے سعید ابن جبیر، اللہ تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے، اس لیے کہ تو نے نماز کے ٹائم پر نماز کو یاد کرایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا امام کو نماز بھول گئی تھی، امام یہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا کتنا اچھا ہے کہ جس کو نماز کے وقت بھی یاد ہے اور افضل نماز وقت کے بارے میں وہ متوجہ ہے، لہذا فرمایا کہ تجھے اللہ نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ لہذا سیرت امام حسین یہ ہے کہ جو آدمی بھلے جو بھی کام کر رہا ہو، چاہے کوئی نیک کام کر رہا ہو، چاہے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، چاہے یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا مولا علی علیہ السلام کی زیارت کا ثواب تھوڑا ہے؟ کیا امام حسین کی زیارت کا ثواب تھوڑا ہے؟
کیا رسولullah کی زیارت کا نماز ثواب تھوڑا ہے؟ کیا خانہ کعبہ کی طواف اور اس کے حج کا ثواب اور اس کو نظر کرنے کا ثواب کم ہے؟ یقیناً زیادہ ہے. لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو طواف والے طواف چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، رسولullah کے روضے کی زیارت کرنے والے چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اور مولا علی کے روضے کی زیارت کرنے والے وہاں یہ سلسلہ سٹاپ ہو جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے بعد دوبارہ پھر وہ سلسلہ جاری اور ساری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس تھوڑے سے دورانیے کے لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روک کر نماز پڑھنا، پھر نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر نماز زیارت کے لیے آمادہ ہو جانا، یہ بتاتا ہے کہ یہ ان ہستیوں کے ماننے والے ایسے ہونے چاہیے. جب وہ کہیں زیارت کرو تو زیارت کرو، جب وہ کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھو، جب وہ کہیں پھر دوبارہ زیارت میں لگ جاؤ تو نماز زیارت میں لگ جاؤ. یعنی شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنی نہ مانے اور اپنے امام کی مانے. میرے دوستو، انتہائی ادب سے اور انتہائی احترام سے آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب بھی نماز کا وقت آ جائے، چاہے آپ قرآن مجید کی تلاوت ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے آپ کسی اور عبادت میں ہی کیوں نہ مصروف ہوں، تقاضۂ نماز یہ ہے، سیرت امام حسین یہ ہے، سیرت حضرت علی یہ ہے. حضرت علی علیہ السلام نے جب جنگ صفین میں روک کر نماز پڑھی تو ایک صحابی نے کہا، یا علی ابن ابی طالب، اور جنگ اتنی گرم ہے، ابھی ہم جیتنے والے ہیں، آپ نے روک لی اور بیچ میں نماز پڑھا دی، اب تو وہ دشمن جو ہے اسے سانس لینے کا موقع مل جائے گا، وہ تو ریفریش ہو جائے گا. حضرت نے ارشاد فرمایا، اے آنے والے مجھے یہ تو بتا کہ ہم جنگ کر کس لیے رہے ہیں. اللہ اکبر، بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. کہا، اے آنے والے مجھے یہ تو بتا ہم جنگ کر کس لیے رہے ہیں؟ ہم کو حکومت لینے کے لیے، درہم و دینار لینے کے لیے؟ قطعاً نہیں. حکومت تو وہی ہے کہ جو اللہ نے علی کو ظاہراً عطا کی ہوئی ہے. تو کہا اسی نماز کے لیے تو کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کتنی افضل تھی. اور وہ جو ایک ہزار نوافل پڑھتے تھے، واجب نماز الگ، 51 الگ، 1000 الگ. لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں یہاں کوئی آپ کو ایسا کردار نظر آ رہا ہے جو کہے نماز کا ٹائم پر دیگر کام جو ہیں، تلاوت قرآن مجید کی فضیلت زیادہ ہے، زیارت امام حسین، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں باقی کاموں کی افضلیت زیادہ ہے، وہ زیارت امام حسین میں جب جاتے ہیں حرم مقدس میں 40 والے دن، روز عاشور والے دن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو حرم کے اندر مؤذن آذان دیتا ہے اور فوراً اس کے بعد نماز باجماعت ہوتی ہے. یہ کیا بتاتا ہے؟ یعنی آپ حرم امام حسین میں چلے جائیں، وہاں تو آپ وہی رول فالو کرتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے وجود پر ہماری مرضی کیوں غالب آ جاتی ہے؟ ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگوں کی باتیں یہ کیوں غالب آ جاتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے ابھی تک حسینی صحیح بنے نہیں ہیں اور امام حسین کے مکتب کو ابھی صحیح ایڈاپٹ کیا ہی نہیں ہے. ابھی تک ہماری اپنی مرضی ہے، جن کاموں میں ہماری مرضی ہے وہ چلے گی، اور جو امام حسین کے اقوال ہماری مرضی کے مطابق ہے ہم انہیں مان لیں گے. لہذا نہیں میرے دوستو، نماز انتہائی اہم ہے. اور امام علی علیہ السلام نے آخری وصیت میں فرمایا، آخری وصیت میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ ضرور نماز کو یاد رکھنا، اس کو نماز کو بھولنا نہیں. اب وصیت کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کر کے فرماتے ہیں، اللہ فی القرآن، آپ فرماتے ہیں جو میرا موضوع اقتباس ہے میں اس کو لے رہا ہوں، اللہ فی الصلاۃ. حضرت علی علیہ السلام سر میں ضرب لگی ہوئی ہے اور اپنے اہل خانہ کو بلا کر، یہ وہ وصیت ہے جو سارے شیعیان حیدر کرار کے لیے وصیت ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یہ وصیت تو حضرت علی نے صرف اپنے بیٹوں کو کی ہے، اپنی بیٹیوں کو کی ہے، یا کوفے والوں کو کی ہے، ہم سے اس کا کیا لینا دینا؟ ہم تو پاکستان میں تھے، ہم تو کہیں اور تھے، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، ہمارا وجود ہی نہیں تھا. نہیں، یہ وصیت حضرت نے فرمایا، اے میرے بچوں، اوسی کما، اے حسن و حسین، میں آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں
وجمیع ولدی، اور جتنے میرے بچے ہیں ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں، اور وَأَهْلِي، اور میرے اہل و عیال، یعنی میرے بیٹوں کے بچوں کے علاوہ، بیٹے بیٹیوں کے علاوہ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، جس آدمی کو میرا یہ خط پہنچے، میرا یہ وصیت نامہ پہنچے، اس آدمی کو میری یہ وصیت ہے۔ لہذا ناظرین محترم، میں آپ کی سامنے یہ جو وصیت پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ حضرت علی علیہ السلام کا خط ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں تو ہمیں تو مولا علی کے خط کو اپنی آنکھوں پر رکھنا چاہیے۔ ہر وقت مولا علی کا یہ خط جو وصیت ہے پرنٹ کرا کر اپنی پاکٹ میں رکھنی چاہیے، اور اپنے ہر بچے کو کہیں کہ اور نہیں تو کم از کم یہ وہ وصیت ہے کہ جو امیر المومنین اپنی اولاد کو کر کے جا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کریں۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ من بالغہ کتابی، جس کو یہ میرا لیٹر جائے۔ تو آج اسی لیٹر اور وصیت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی واجبات پر عمل کرتے جائیے اور حرام کاموں سے بچتے جائیے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں واجبات کی لسٹ گنوانا شروع کر دوں اور محرمات کی لسٹ گنوانا شروع کر دوں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ واجبات کیا ہیں؟ کم از کم فروع دین 10 ایسے واجب تو پرفیکٹ ہیں، اور محرمات کیا ہیں؟ جو ان کے اپوزٹ ہیں وہ محرمات میں سے ہیں۔ نماز پڑھنا واجب ہے، نماز کو ترک کرنا حرام ہے۔ روزہ رکھنا واجب ہے اور روزے کو چھوڑنا جان بوجھ کر حرام ہے۔ حج کرنا جو مستطیع ہے واجب ہے، جو مستطیع ہو اور نہ کرے حرام ہے ترک کرنا۔ ایسی تمام چیزیں۔ پھر فرمایا وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے کاموں کو مرتب کرو، منظم کرو۔ ابھی افسوس ہے کہ جو میراث تشیع کی تھی وہ دوسروں نے لے لی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، جرمن ڈسپلن میں نمبر 1، جاپان ڈسپلن میں نمبر 1۔ یعنی ڈسپلن ان کا کیسا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ اپنے کام سے ایک، ہم لوگ پھر کہتے ہیں کہ وہ مشین کی طرح چل رہے ہیں۔ وہ اپنے کام کے ساتھ دیانتدار ہیں۔ دیانتداری ہے ٹھیک ٹائم پر شروع کرنا، اس کام میں کم چوری نہیں ہے کہ اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو میں تھوڑی دیر سستا لوں، بیٹھ جاؤں، ٹائم ضائع کر دوں، اور اگر دیکھ رہا ہے تو بڑے شوق سے کروں، جدت سے کروں اور پوری توانائی سے کروں۔ قطعاً یہ بات نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں نظم امرکم، اپنے کاموں کو مرتب کرو۔ یہ جو بے منظم کام ہوتے ہیں، بے منظم کاموں میں ہی انسان کی تباہی ہے۔ لہذا تبھی آدمی سے نماز رہ جاتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کو جب آدمی زیادہ ٹائم دے دیتا ہے تو ذہن تھک جاتا ہے، بیٹھ کے تھک جاتا ہے، اور پھر جب بات آتی ہے عبادت کی تو ہم کہتے ہیں چلو عبادت کو جلدی جلدی سجدے دو اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر آ جائیے، اور بہت سارے امور ہیں۔ لہذا فرمایا اپنے امور کو منظم کرو۔ اور قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا، آج شب 27 ہے، اور پاکستان قائد اعظم نے جن انتھک محنتوں سے بنایا، اگر آدمی امام پاک کا فرمان تو سر آنکھوں پہ، قائد اعظم نے، محمد علی جناح نے جب اس فرمان پر عمل کر کے ایک پاکستان بنا لیا ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں ہے کہ وہ 4 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے سویا کرتے تھے، 4 گھنٹے، اتنی محنت کی انہوں نے انتھک، اور نتیجہ 27 رمضان المبارک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل میں نتیجہ آپ کو سامنے نظر آ گیا۔ یعنی ایک علی والا پھر دنیا باتیں کرتی ہے میڈیا پر بیٹھ کر کے قائد اعظم کا یہ نظریہ تھا، یہ تھا۔
अरे भाई मुसलमान था, मुसलमान, उससे बढ़कर वो तशय्यो, यानी वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करके दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक मुल्क पाकिस्तान बना लिया। और इतना अरसा गुजर गया, हम सूबे ज्यादा बनाएंगे, ये बनाएंगे, आज तक तो सूबे बने नहीं। और हर बंदा पाकिस्तानी दावा करता है मैं कायदे आजम से बड़ा हूं। नाज़रीन मोहतरम, खुदावंद आलम करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह आता फरमाए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान के अंदर फरोगे आजादारी का जो एक सिलसिला रवां दवा किया है, ये कारवां ता क़यामत, सुबह क़यामत जारी और सारी रहेगा। और इसका सवाब भी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नामे अमाल में जाएगा। और आज जो अहले सुन्नत हो, अहले तशय्यो हो, मुसलमान हो, जो अपनी मसाजिद में नमाज अदा कर रहे हैं और इन्हें किसी दीगर अकवाम का डर खतरा नहीं है जो आपके पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, ये मरहूने मिन्नत है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और आज ये जो पाकिस्तानी मीडिया, टेलीविजन, जो रमजान ट्रांसमिशन जो हो रही हैं, ये किसकी बदौलत कर रहे हैं? जरा आप कहीं अपने पड़ोस में करके तो दिखा दीजिए। यही वजह है, इतनी आजादी दी है कि जिसका नतीजा जब आजादी हद से बढ़ जाए तो यही होता है कि जिसने बनाया है आदमी अपने मोहसिन का इनकार कर बैठता है, मोहसिन का। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोहसिन पाकिस्तान है, जिनकी अनथक मेहनतों से पाकिस्तान वजूद में आया। और जितने पाकिस्तान में रहने वाले बासी, खुदावंद आलम जो जितने भी उनके आयज़ा और अकरबा हैं, जिन्होंने इसके साथ उनको तामुन किया, दामे दिरहमे सुखने कदमे एक ममलिकत के वजूद के लिए और ममलिकत खुदादाद के लिए। और फिर फरमाया नज़्म अम्रिकुम, फिर फरमाते हैं सलाह ज़ात बैनिकुम, अपने दरमियान इस्लाह करो। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, वसीयत है, फरमाया ए मेरी कौम, ए मेरे शियो, ए मुसलमानों, अपने अंदर अपने धड़ों को एक में तब्दील करो, एक हो और जुदा जुदा न हो जाओ। सलाह ज़ाते बैनिकुम, अपने अंदर इख्तिलाफात को खत्म करके अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो। और बिलखुसूस इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन की अशद जरूरत है। अभी अभी पाकिस्तान में एक सानिया हुआ कि किबला मौलाना सैयद असरार हुसैन जो हैं, वो शिराजी साहब, वो इसी इख्तिलाफ की भीड़ चढ़ गए और शहीद हो गए, जामे शहादत नोश कर दिया। खुदावंद आलम उनको करवट करवट पे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हजरत अमीर फरमाते हैं, और सारे हजरत अली को मानने वाले हैं, कोई शिया ऐसा नहीं है जो नमाज का मुनकिर हो, कोई शिया ऐसा नहीं है जो हज का मुनकिर हो, कोई शिया ऐसा नहीं है जो रोजे का मुनकिर हो, कोई शिया ऐसा नहीं है जो खुम्स और ज़कात का मुनकिर हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई शिया है तो वो इनका मुनकिर नहीं है, और जो मुनकिर है फिर वो शिया नहीं है। कोई शिया मुनकिर नहीं है। इसलिए शिया का मतलब क्या है कि फॉलो करना, मोहब्बत करना अपने पाक इमाम को, आइम्मा ताहरीन को। हमारे हर इमाम जो हैं अपने जमाने के, अब मुझे बताइए क्या इमाम जमाना हर साल हज करने नहीं जाते? गैबत में रहने के बावजूद भी हर साल हज करते हैं। तो ये इस बात पर क्या दलील है कि वो गैबत में जाकर कोई वो इबादत हमारे लिए नहीं करते कि सामने हो और नमाजें पढ़ें और रोजे रखें और हज करें। जब वो गायब हैं तो किसने देखना है? छोड़ो नमाजों को, छोड़ो हज, अलियाज़ुबिल्लाह हज करते हैं। ऐसे ही बाकी अफ़आल वाजिब, उनकी इबादत और उनकी दुआओं के सदके से तशय्युअ जिंदा है। नहीं तो मासूम फरमाते हैं, अगर हमारी दुआएं तुम्हारे शामिल हाल ना हो तो फितने तुम्हें कुचल के रख दे। मौला अली फरमाते हैं कि ज़ात इस्लाह बैन ज़ात सलाह ज़ात बैनिकुम, अपने अंदर के इख्तिलाफात को मिटा दीजिए। ये बेहतरीन मौका है, चाहे वो बेल्जियम के अंदर हो, बेल्जियम के बाहर हो, पाकिस्तान में हो, पूरी दुनिया में हो, जहां जहां भी मिल्लत तशय्युअ आबाद है, दस्त बस्ता उनसे गुजारिश है
کہ بہترین نزول قرآن کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، ان رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں اپنے گزشتہ جب اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو بندے کو کیوں نہیں یہ جرت ہوتی کہ وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کی گزشتہ خطا کو معاف کر دے؟ یہی فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں۔ خالق اپنے بندے کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خالق یہ نہیں دیکھتا اس نے اس سے پہلے کیا کیا تھا، چوری کی تھی، ڈاکہ کیا تھا، کسی کی عزت لوٹی تھی، کیا کیا تھا۔ بہرحال حقوق اللہ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ بندہ ہے جو کسی دوست کو، حالانکہ وہ اس کے سامنے آ کر کہتا ہے مجھے معاف کر دو، اور یہ جو شب قدر سے پہلے اور شب برات سے پہلے سارے لوگ میسج چلاتے ہیں مجھے معاف کر دو، اس کے بعد اپنے 10 بندوں کو اور بھیج دو میسج، لیکن کوئی معاف نہیں کرتا۔ اگر اس کی دلیل کیا ہے؟ معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس صفحے کو پھاڑ دیجئے، پیچھے پلٹ کر مت دیکھیے۔ لیکن ہم ظاہراً کہتے ہیں معاف کر دیا، لیکن بار بار جب آمنے سامنے ہوتے ہیں، جب کوئی نیا زخم لگتا ہے تو پرانے زخم دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی مٹائے نہیں ہیں۔ جب ہم نے نہیں مٹائے تو کوئی کیا مٹائے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے سارے پرانے گناہوں کو، الزاموں کو، ایک دوسرے کی دل آزاری کو، لہذا آج مولا علی علیہ السلام کے اس کلام مبارک کے صدقے میں دعا گو ہوں، خداوند عالم بالخصوص ملت تشیع کے اندر سے اس اختلاف کو جڑ سے ختم فرمائے، اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے دلوں کی باہمی قدورتوں کو دور فرمائے، اور نور محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے دلوں کو باہمی قریب فرمائے، اور ہمارے اندر سے منافقت کو تمام فرمائے، عدل و انصاف کو قائم فرمائے، عزت اور آبرو، کسی کی عزت کرنے اور اپنی عزت کروانے کا موقع عطا فرمائے، اور خداوند عالم ہمارے گزشتہ سارے گناہ معاف فرمائے۔ میرے دوستو، یہ لمحات ماہ مبارک کے گزرتے چلے جا رہے ہیں، 27 کی شب آ گئی ہے، اور یہاں ایک نماز بھی ہے جو قضائے عمری بھی کہا جاتا ہے، کہ قضائے عمری ہے کہ وہ آپ نماز پڑھ لیں اور اس سے آپ کی گزشتہ جتنی قضا نمازیں ہیں ساری معاف ہو جائیں گی۔ نہیں میرے دوستو، قضائے عمری کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قضائے عمری مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مستحب عمل 2 رکعت کا وہ آپ کی آدھی زندگی کی ساری واجب نمازوں کا کفارہ بن جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ واجبات ہیں، چاہے وہ آپ انجام دیں تو بھی واجب ہیں، نہیں دیں تو بھی واجب ہیں، ان کو بہر صورت آپ کے ذمہ پر وہ رہیں گے۔ اور ایک سوال بھی تھا اس زمرے میں کہ کیا ہم اپنے والدین کی قضا نمازیں جب وہ بوڑھے ہو جائیں، مریض ہو جائیں، تو کیا ہم خود پڑھ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ جب تک وہ بندہ موصوف زندہ ہے، کسی کی زندگی میں سوائے حج کے آپ نیابت میں کسی کو بھیج سکتے ہیں، چونکہ وہاں استطاعت شرط ہے، بدنی جسمی استطاعت بھی ہونی چاہیے، لیکن جب تک کوئی آدمی موجود ہے اس کے بدلے میں نہ آپ اس کے قضا روزے رکھ سکتے ہیں، نہ اس کی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جب تک وہ زندہ ہے۔ اس لیے زندہ ہے تو کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے، تیمم کر کے نماز پڑھے، اور اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر، دائیں لیٹ کر، بائیں لیٹ کر، سیدھا لیٹ کر، اشاروں سے، بہرحال وہ واجب ہے۔ اور جب وہ فوت ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ ان کے قضا نمازیں پڑھوا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھوا سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، کسی سے رکھوا سکتے ہیں۔ البتہ روزوں کا جو مسئلہ ہے وہ آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں چونکہ تجوید اور قرات کا مسئلہ نہیں ہے، صرف صبح بند کرنا ہے، سحری اور شام کو افطار ہے۔ لیکن جو شام کو جو نمازوں کا مسئلہ ہے، نماز اگر آپ کی تجوید اور قرات درست ہے تو آپ خود پڑھ لیجئے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کی تجوید اور قرات درست نہیں ہے قرات، تو پھر آپ ایسے کا انتخاب کریے کہ جس کی تجوید اور قرات درست ہے اور اس سے آپ نماز پڑھوائیے، تاکہ مرحوم کے ذمہ سے وہ نمازیں جو ہیں اس کے بری الذمہ ہو جائے۔ لہٰذا آج میں اپنی گفتگو کو ادھر ہی روک رہا ہوں، کل انشاءاللہ وصیت کے جملے